Okay, so we have started our chapter number 3. That is a leading and controlling in last lecture. So today we will continue with that remaining part of the second chapter. Okay, so this unit number 3 in our subject IQM, leading and controlling. So as per concern of the industry, or as per the concern of the any employee, so we have to follow some rules, likewise some given from the as per the organization side, as well as given from the your team leader as our your manager. So for that purpose we are going to making some theories. Okay, we can call as a theories, or we can call as a some principles. So uh, from that side we have started this chapter. So in that two important headings there, that is one is a leading and second is a controlling. So how to lead and how to control that process throughout the this all processes in that organization. Okay, so we have started first leading point, and in that leading we have seen that how the process, this process, leading process influences people so that they will contribute the organization and group goals, whatever goals set from the organization and your manager side. So from achieving that goals, so how to contribute from your side as well as your team side. So that things we are going to cover in this first point. So already we have covered that how human factors are affecting in the your managing system. So there are different parameters, but so we are listed here only for parameters. First thing. Second thing, we have seen already these 4 points in detail. So multiplicity of the roles means one person can be do at the same time a multiple task. Okay, so this type of the factors affecting during the managing. Okay, all the processes. So already we have discussed regarding these 4 points: no average persons, the importance of the person, dignity, then consideration of whole person. Like this way we have discussed with suitable example. Okay, so we will see next point, that is motivation. So I think this point also we have discussed in last lecture, or we have to start it. Okay, so motivation. Motivation is nothing but simply we are pushing employees or manager towards the achieving our goal with a great enthusiasm. Okay, so like this way, motivation general term applying to the entire class drives. Okay, म्हणजे आपण जे काही एखादं गोष्टीबद्दल बोलतोय, सपोज आय एम टॉकिंग अबाउट द ओनली ऑर्गनायझेशन दॅट इज कंपनी. सो आय एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एंटायर just that organization, whatever goals, whatever desires, whatever needs of that each and every department, whatever wishes and whatever similar forces, म्हणजे जे काही गोष्टी आहेत प्रत्येक डिपार्टमेंटला, ज्या मी ऍज अ we are going to act as some parameters, and that from that parameters I'm going to give some push our motivation to each and every employee regarding the our organization desired goal. Okay, for achieving to them we have to give some drives motivations. We can take some short break, and in that break we will give some motivation to our employees regarding these all factors. Okay, managers motivate their subordinates is to say that they do things which they hope will satisfy these drives. म्हणजे मॅनेजर काय करायला पाहिजे, मॅनेजर असा पाहिजे की त्यानं प्रत्येक वेळेस सपोज एखादा टास्क असाइन केला त्याच्या सब कॉर्डिनेट्सला, फॉर दॅट त्या मॅनेजरनं काय केलं पाहिजे, प्रत्येक वेळेस त्याला मोटिवेट केलं पाहिजे. जर एखादी अडचण आली असेल तर त्याला डायरेक्ट फायर न करता किंवा डायरेक्ट असं ॲरोगंट मॅनरमध्ये न बोलता त्यांना मोटिवेट करून ते काम कसं अचीव्ह करता आलं पाहिजे कमीत कमी वेळेमध्ये आणि जास्तीत जास्त अॅक्युरेसीमध्ये. तर ते असं हे ड्राईव्ह त्यांनी तसे घेतले पाहिजे. ठीक आहे, सो दॅट इज अ फर्स्ट थिंग. Then second, desires and induces the subordinates to act in a desired manner. आणि त्यांनी त्याला शिकवलं पाहिजे, त्यांनी त्यांना बिंबवलं पाहिजे की तुम्ही एका चांगल्या मॅनरने, चांगलं डिझाईड त्या एखाद्या पोझिशनला, त्या प्रोसेसला कम्प्लीट कसं करता आलं पाहिजे. ओके, means that things motivation is not only give some
moral support, but it also gives some direction, corrective direction to achieve the desired output. Okay, so like this way we can define the motivation term. Second, what are the needs? First we have to identify a basic concept like needs, then we have to go for the identification or interpolation about the your goals, incentives according to one's perception. म्हणजे सुरुवातीला तुम्हाला एक problem identification means first of all you have to find out the some major needs from your organization regarding that achieving the organization goal first. Then second you have to just interpretation of the goals. जे काही तुमचे वेगवेगळे ऑब्जेक्टिव्ह असतील, गोल्स असतील, त्याचं तुम्हाला इंटरप्रिटेशन करता आलं पाहिजे आणि त्याच्या अकॉर्डिंग साइड बाय साइड you have to just identify those who are better performance employees, and according to them you have to give some incentive to them. This is one of the type of the motivation also. जर तुम्ही तुमच्या कंपनीमध्ये तुमच्या टीम मध्ये 10 लोकांमध्ये तुम्ही असं आयडेंटिफाय केलं की त्याच्यातले 3 लोक असे आहेत की खूप प्रामाणिक आहेत आणि काम पण व्यवस्थित करतात आणि त्यांचा परफॉर्मन्स खूप चांगला आहे, तर तुम्ही त्यांना इन्सेंटिव्ह देऊन टाका 6 महिन्याला, वर्षाला. Okay, so that things will leads to be a great performance as per their perception. Okay, म्हणजे त्या एम्प्लॉयला पण छान वाटेल, माझा पगार वाढला, माझ्या कामाला कोणी तर कदर करते. Like this way we have to first of all identify this such a things, and from that things you can just give some motivation. Motivation म्हणजे फक्त लेक्चर देणं, काहीतरी असं सपोर्ट देणं असं नाहीये. तर ह्याला बरेच फॅक्टर आहेत. मोटिवेशनला तुम्ही बघायला गेलं तर सल्ला देण्यापासून ते इन्सेंटिव्ह देण्यापर्यंत किंवा मोरल सपोर्ट देण्यापासून किंवा करेक्टिव्ह ऍक्शन घेण्यापर्यंत म्हणजे मोटिवेशन. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये परत काय सांगितलंय की गोल डिरेक्टेड बिहेवियर्स means whatever that you have already set your objectives, goals, and for that we are going to do your hard work. So that hard work should be in a good behavior, good manner and good ethics. जे काम करताय ते कसं पाहिजे की एका चांगल्या बिहेवियर मध्ये. म्हणजे तुम्हाला टार्गेट अचीव्ह करायचंय हे तुम्हाला सांगितलंय, पण ते कसं अचीव्ह करायचं आहे तुम्ही कसंही अचीव्ह करू शकता कुठल्याही पद्धतीने, पण तसं न करता तुम्हाला जे टार्गेट दिलंय ते टार्गेट अचीव्ह करत असताना तुमच्या ग्रुप लिडर्सला, तुमच्या मॅनेजरला, तुमच्या सोबत असणाऱ्या पार्टनर्सला, जे काही तुमच्या टीम मध्ये असतील लोक, त्यांना त्रास नव्हता, विथ गुड बिहेवियर, गुड इथिकल मॅनर्स यू हॅव टू डू, यू हॅव टू अचीव्ह युअर टार्गेट. That is the second and important things. Already we have discussed regarding the professional ethics and personal lives, your styles in your workplace. That should be matter in your performance appraisal. Okay, म्हणजे ह्या ज्या गोष्टी आहेत इनडायरेक्टली गोष्टी तुमच्या ह्याच्यावरती अफेक्ट करू शकतात, तुमच्या परफॉर्मन्स अप्रायझलवरती. ह्याच्यावरती कोणीतरी वॉच ठेवून असतं. ठीक आहे. तर काम करायचं आहे, काम कसं करायचं आहे, काम करत असताना कोणत्या काळजी घ्यायच्या आहेत, ह्या मोटिवेशन मधून पण इनडायरेक्टली गोष्टी सांगतात. ठीक आहे. नेक्स्ट, अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स अँड नीड रिडक्शन. ह्याच्यामध्ये कसं आहे की कामाचं व्यवस्थापन करताना वॉट एव्हर द वर्क मॅनेजमेंट वी हॅव टू accordingly that we have to take care side by side your accomplishment of the goals with 100% correct. Okay, तुमचं काम पूर्ण करताय पण ते 100% पूर्ण झालंय का नाही याची खात्री करून घेणं आणि त्याच्यानुसार कामाच्या काही काही गोष्टी कमी करता येतात का दुसऱ्यांच्या, प्रत्येकांच्या. I am just talking from manager side. Okay, as I am manager, so I am thinking regarding the workload also, as well as completion of the 100% our objectives, goals. So that things we will see in this motivation part. So motivation is nothing but just giving some moral support, push our drives to achieve our 100% goals. This is one thing. Second, we can give motivation to our employees through, you can give some salary incentives, give some wages, give some bonuses, give some moral support. Like this way we can give motivate to our employees. So this is the second thing. Third thing, during this process we have to first identify basic needs of the each employee, then our process, then you have to go for the your final objectives, you have to interpret them, and then according to them each and every employee we have to find out their performance, and according to that performance we have to give to
their some incentives. Okay, and we have to follow this process with good behavior, and we can achieve the our 100% goals. Okay. Second, now you can see there are some theories. Okay, as per the behavior model, we will see some theories. Okay, there this is the theories and practices where we can just understood what is the importance of the behavior, what are the importance of the our daily workplace routine. Okay, so according to that we will see McGregor's theory X and theory Y. So first of all we will see this two type of the theory like X and Y. So in that first we will go for the theory X. Okay, so in details we will discuss with this theory what are the types of the this behavior model and what is the benefits and what are the importance of these theories. Okay, so first of all we will see two sets of the assumptions about the nature of the people. आता हे थेरीज एक्स आणि थेरी वाईज त्या मॅग्रेगर्स यांनी कशा डिफाईन केलेत तर ह्यांनी काय केलंय हे दोन अजम्पशन घेतलेत आणि हे लोकांच्या स्वभावावरून हे दोन थेरीज तयार केलेत. ठीक आहे, याच्यामध्ये मिसअंडरस्टँडिंग करून घेऊ नका. आपण दोन प्रकारचे लोक आपण थोडक्यात आपल्या भाषेत बोलतो की दोन प्रकारचे लोक असतात. That type we are going to divide or that Magrers divided two theories according to nature of the peoples. They have decided some two sets and basis on the assumptions. So we will see one by one. So first theory X assumptions like a traditional. So that first theory X is a totally based on the traditional assumptions. Okay, ही जी theory X आहे ती traditional वरती त्यांनी डिफाईन केलेलं आहे. तर याच्यामध्ये काय आहे फर्स्ट पॉइंट ऍव्हरेज ह्युमन बिईंग्स जे आपण नॉर्मली लोकांचा कन्सिडर करतो त्याच्यामध्ये कसं आहे इनहेरंट ऑफ डिसलाइक ऑफ वर्क अँड विल अवॉइड इट इफ दे कॅन. आता माणसाची प्रकृती स्वभाव कसा असतो जर त्यांना जेवढं वर्क प्लेस मध्ये कामाची टाळाटाळ करता येईल काम न करायची आवडत नसतात असा एक त्यांचा स्वभाव असतो. म्हणजे कोणी असं जास्त करून ऍव्हरेज मध्ये बोलतोय आपण उत्सुक नसतं की काम दिले की करायचंय चला आपल्याला आपल्या बॉसनं काम दिले. तर एक स्वाभाविक नेचर असतं ऍव्हरेज पीपलचं की कामं टाळायची जर पॉसिबल असेल तर आणि कामं करणं आवडत नाही. ठीक आहे, सो दिस इज first type of the people where they are going to decide they are going to give some explanation regarding the theory X. Okay, then second most people must be concerned controlled directed and threatened. याच्यामध्ये बरीच लोक अशा असतात की ते तुम्हाला कंट्रोल करायला बघतात तुमच्याशी काहीतरी प्रॉब्लेम क्रिएट करायला बघतात इन बिटवीन द दिस वर्क प्रोसेस. ओके, तर म्हणजे स्वभाव असतो एखाद्याचा की आपलं काम झालं दुसऱ्याच्या कामामध्ये अडथळा आणणे त्याला कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न करणे त्याला डायरेक्शन चुकीची डायरेक्शन द्यायला बघणे. Like this some people are having some nature of this type. Okay, this is the second point. म्हणजे बरेच जण असतात तुम्हाला पण अनुभव आला असेल क्लासमध्ये पण बरेच जण असे असतात की आपलं काम झालं की दुसऱ्यांना कसा अडथळा निर्माण करणे इनडायरेक्टली. दोज पीपल आर नॉट गोइंग टू गिव्ह सम डायरेक्ट ऍक्शन दे आर गोइंग टू ट्राय टू गिव्ह ऍक्शन इन इनडायरेक्ट वे. म्हणजे तुम्हाला कळणार पण नाही की ते तुम्हाला कसा अडथळा आणतात. ऍट द लास्ट यू विल ऑब्झर्व दॅट ओ नो दिस पीपल आर गोइंग टू गिव्ह सम ट्रबल टू मी. ओके, at the end of the process तुम्हाला सगळ्या शेवटी कळतं. Then third point is average human being prefer to be directed wish to avoid responsibility. आणि बरेच लोक असे असतात की डायरेक्टली कामाची म्हणजे काम करण्याची पद्धत किंवा त्यांची जे काही वर्क प्लेस मध्ये जे काही राहण्याची पद्धत डिरेक्टली निगेटिव्हिटी दाखवतात म्हणजे डिरेक्टली सगळ्या गोष्टी अवॉइड करतात इनडायरेक्टली नाही डिरेक्टली. ओके, हॅव रिलेटिव्हली लिटल अँबिशन्स. त्यांचं अँबिशन खूप छोटं असतं त्यांचं ध्येय खूप छोटं असतं त्यांना पुढे जायचं नसतं. ओके, लाईक दिस वे दे हॅव डिरेक्टली जस्ट ट्राय टू अवॉइड द वर्क देन वॉन्ट सिक्युरिटी अबोव द एव्हरीथिंग एल्स. म्हणजे हे लोक कशात आली कम्फर्ट झोन. म्हणजे एक आता एक मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगतो. ओके, सो वी कॅन जस्ट ट्राय टू जस्ट बिकम अ कम्फर्ट झोन ट्राय टू बी इन कम्फर्ट झोन. म्हणजे असे लोक बरीच असतात की ते त्यांना फक्त एक सर्कल असतं त्याच्यामध्ये तुमच्या सगळ्या सोयी सुविधा तुम्हाला जवळ असतात तुम्ही त्याच्यासाठी तुम्हाला जास्त कष्ट करावं लागत नाही कुठलं काय म्हणतात त्याला एखादं फायटिंग करावं लागत नाही कोणाशी तुम्हाला सगळ्या गोष्टी त्या ह्याच्यातून मिळून जातात. असे लोक असतात ते कम्फर्ट झोन मध्ये असतात त्यांना सिक्युरिटी पाहिजे असते विदाउट एनी डुईंग वर्क एक्स्ट्रा वर्क अँड दे आर नॉट गोइंग टू set your higher target or aim. They are just satisfy whatever that you have they have in little one.
ओके, त्यांना सवय अशी असते की आपल्याला जे आता आपल्याकडे आहे त्यात खुश राहणे, जास्त मोठं ध्येय नसतं, जास्त काही गोष्टी करण्याची इच्छा नसते, कायम टाळाटाळ करत असतात आणि त्यांना फक्त सिक्युरिटी हवी असते आहे त्याच्यामध्ये. दिस टाइप ऑफ पीपल आर ऑल्सो इन दिस थेरी एक्स. लास्ट थेरी एक्स इज पेसिमिस्टिक, स्टॅटिक अँड रिजिड. आता थेरी एक्स ही कशी आहे की एक पेसिमेटिक म्हणजे काय की तेवढ्याच ठरलेल्या गोष्टीमध्ये आपण सॅटिस्फाय राहणे. स्टॅटिक, डायनॅमिक नाहीये. यू नो व्हेरी वेल द टर्म लाईक स्टॅटिक अँड डायनॅमिक. डायनॅमिक इज रनिंग विथ युअर टाइम, डेली अपडेटेड. स्टॅटिक म्हणजे जे आहे तसंच आहे, त्याला जोपर्यंत आपण एक्सटर्नल फोर्स देत नाही तोपर्यंत ते बदलत नाही. ठीक आहे. आणि रिजिड, रिजिड म्हणजे जसं आहे तसंच, फ्लेक्झिबल नाहीये. You know the better difference between the rigid and flexible. Flexible means we can ready for work in any condition at any time, but rigid will, whatever that given the timetable, त्या टाइमटेबल मध्येच ते काम करणार, रिजिड. ओके, सो थेरी एक्स एक बेसिकली कशा आहे, एक ट्रॅडिशनल अजम्पशन आहे. याच्यामध्ये लोक कसे असतात, त्यांना काम करण्याची आवड नसते, टाळत असतात ते, ट्राय टू अवॉइड द डू द वर्क with a good manner. And second, most people are going to give some distance, threaten, control. They are going to control the other people during the process. And second and last important, काही ऍव्हरेज माणसं असं असतात की ते डिरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी टाळतात, त्यांचे ध्येय खूप छोटे असतात आणि त्यांना तेवढ्या ह्याच्यात राहून पण सिक्युरिटी हवी असते, त्यांना दुसरं काही एक्स्ट्रा करायचं नसतं. ओके, सो ऍज पर द मॅग्रन्स थेरी एक्स, so theory X is basically belongs to the traditional assumptions. Okay, so we will see next theory, theory Y. So as per the assumption of the Magran's theory Y, so now we will see as per the theory X, what is the difference between this theory Y. So basically the expenditure of the physical and mental effort in work is as a natural as a play or rest. म्हणजे जे काही तुमचं टोटल कामाचं जे काय आहे, फिजिकल असेल किंवा मेंटल तुमचे एफर्ट्स असेल तुमच्या प्रोसेसमध्ये. सपोर्ट वी कॅन टेक द एक्झाम्पल ऑफ द ॲज यू आर अ डिझाईन इंजिनियर. सो ॲज पर युअर फिजिकल वर्क फ्रॉम द डुईंग द डिझाईन ॲज वेल एज अ sorry, you can read as a mental, not a mental effort. Okay, so mental effort, whatever that doing during the design, so त्याचं जे काही लेखाजोखा आहे, टोटल एक्सपेंडिचर आहे तुमच्या कामाचं, तर त्याच्यामध्ये जे काही नॅचरली जे गोष्टी असतात त्या त्याच्यात इन्व्हॉल्व्ह असतात ह्या थेरीमध्ये लोकांच्या. म्हणजे ते काय कुठलं एक्स्ट्रा असं हे करत नाहीत की मी हे केलं मी ते केलं. जे काही नॅचरली त्यांचं जे काही गोष्टी होतात ते नॅचरल गोष्टीमध्ये त्यांच्या जे फिजिकल आणि मेंटल ज्या गोष्टी आहेत, काम आहेत, ते एफर्ट तिथं देतात. ठीक आहे. ऍज कम्पेअर टू थेरी एक्स, in that theory why people are very sincere and very prompt. So second, external effort and threat. So organizational objectives, जे काय ऑर्गनायझेशनचे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत, एम आहेत, आपण ते अचीव्ह करण्यासाठी जे काही सगळे प्रोसेस मधून काम करतो सगळे एम्प्लॉय, तर त्याला एक्सटर्नल एफर्ट आणि थ्रेटिंग जे काही होतात ह्याच्यात पण होतात. म्हणजे जे काम करत असताना एक्सटर्नल बाहेरून जे काही गोष्टी असतात त्या अडथळा पण खूप येतात आणि त्याच्यासाठी एक्स्ट्रा एफर्ट पण खूप लागतात ऑर्गनायझेशनचे ऑब्जेक्टिव्ह अचीव्ह करण्यासाठी. ठीक आहे. थर्ड, सेल्फ डिरेक्शन अँड सेल्फ कंट्रोल. ह्याच्यामधली लोक, यांना कोणतीही सेपरेट इन्स्ट्रक्शन, सेपरेट डायरेक्शन द्यायला लागत नाहीत. एकदा त्यांना सांगितलं की ऑर्गनायझेशनल हे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत, हे आपल्याला अचीव्ह करायचे. ओके, सो वन्स they will get some instruction and some objectives from the organization side, so they will self motivated, self directional, self control peoples. So services of the objectives which they are committed, that things they will achieve within the given time only. So that is a good thing as per the organization sides. Okay, तर मार्कर्सच्या साईडनं थेरी एक्स मधले पीपल हे फक्त टाळाटाळ करणारे, काम चुकार असणारे लोक आहेत, आणि थेरी वाय मधले हे ऑर्गनायझेशनचे रूल्स आणि सगळे दिलेल्या गोष्टी फॉलो करणारे आहेत. हे तर आपल्याला लक्षात येते ह्याच्यावरून. ठीक आहे. थर्ड पॉइंट, द डिग्री ऑफ द कमिटमेंट टू ऑब्जेक्टिव्ह इज इन प्रपोर्शन टू द साइज ऑफ द रिवॉर्ड असोसिएटेड विथ देअर अचिव्हमेंट. जी काय ह्या थेरी एक्स मधल्या लोकांनी त्यांच्या मॅनेजरला, त्यांच्या टीम लिडरला, त्यांच्या सब ऑर्डिनेटरला जी काय कमिटमेंट केलेली होती काम सुरू करण्यापूर्वी, ती कमिटमेंट एकदम व्यवस्थित पार पाडतात अकॉर्डिंग टू ऑर्गनायझेशनल ऑब्जेक्टिव्ह, आणि त्यांना जे काही अवॉर्ड्स मिळतात अचिव्हमेंटला त्यांच्या काम केल्याबद्दल, तर त्यांना
ते पण साजेसे आहे. ठीक आहे. म्हणजे असं नाही की काम कमी करता अवॉर्ड मिळतात, अचिव्हमेंट होते, काहीतरी कोणाच्या तर नावा खापर फोडून आपण अचिव्हमेंट घ्यायची, असं याच्यामध्ये होत नाही. त्यांनी जी केलेली कमिटमेंट आहे त्याला 100% त्यांनी प्रोपोर्शन मध्ये त्यांचं काम त्यांनी पूर्ण केलेलं आहे, ऑब्जेक्टिव्ह अचीव्ह केलेलं आहे आणि त्याच्या बदल्यात त्यांच्या अचिव्हमेंटला त्यांना रिवॉर्ड्स पण मिळतात. ठीक आहे. अंडर प्रॉपर कंडिशन्स ऍक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ऑल्सो सीक इट. म्हणजे चुकून एखाद्या माणसाला आपण रिस्पॉन्सिबिलिटी देतो, ऍट द 11th hour वी आर गोइंग टू असाइन सम फॅकल्टी, सम एम्प्लॉईज फॉर द मेजर responsibility, and he or she is going to accept that responsibility, and not only accept the responsibility, he or she will be try to achieve 100% completion of that responsibility. So ह्याच्यामध्ये कसं आहे की असं अर्जंट वेळेस पण एखादी रिस्पॉन्सिबिलिटी एखाद्या लोकांना दिली तर ते पूर्ण करतात, ऍक्सेप्ट करतात, त्या समोरासमोर टाळत नाहीत कामं, नुसतं ऍक्सेप्ट करत नाहीत तर त्याचं पूर्तताही करतात. तर ही आहे थेरी वाय मधली पीपलची गोष्ट. ठीक आहे. ऍज कम्पेअर टू थेरी एक्स, थेरी वाय इज better. So the capacity to exercise a relatively high degree of the imagination, ingenuity, and creativity widely, not narrowly, in the population. जी काम करण्याची कॅपॅसिटी आहे ह्या थेरी वाय मधल्या पीपलची ऍज कम्पेअर टू थेरी एक्स, इट इज ग्रेटर दॅन द थेरी एक्स. आणि याचं जे प्रॅक्टिस आहे, याचं जी डिग्रीज ऑफ द इमॅजिनेशन मीन्स जे काही आपण इमॅजिन पण करू शकणार नाही रिलेटिव्ह टू थेरी एक्स, तुम्ही दिलेलं काम त्याचं जे काही सपोज वी कॅन कॉल एज इफिशियन्सी. सपोज या कामाचं काहीतरी टाइम पिरियड असेल, त्या टाइम पिरियडच्या अगोदर हे काम पूर्ण करून त्या लोकांनी जेन्युनली, ठीक आहे, त्याची क्रिएटिव्हिटी यूज करून त्यानं जे काय काम पूर्ण करून दिलंय त्याचं इमॅजिनेशन पण तो त्याचा मॅनेजर करू शकणार, एवढी हाय डिग्री ऑफ इमॅजिनेशन आहे त्या कामाबद्दल लोकांची. आणि ते काम करताना खूप वाईडली करतात, नॅरो माइंडेड नाहीत ते हे लोक थेरी वाय मधले, की छोटासा विचार करून ते काम करतात. ठीक आहे. सो लाईक दिस थेरी वाय इज डिफाइंड एज मॅग्रेस assumptions. So there are two of the people in the any organization like theory X and theory Y. So under the modern industrial life, जे नवीन आता इंडस्ट्री चेंज झाली, आपण लुक इंडस्ट्री 4.0 चा, as per the new industrial life, some changes are going to happen in our industry, and as per that changes, modern industrial life, these people also try to modify, try to change their track also. The intellectual potentialities of the average human beings are only partly. आणि ह्या नवीन टेक्निकमुळे, नवीन इंडस्ट्रीमुळे लोकांचं युटिलायझेशन थोडं कमी झालंय. मग जसं की तुमच्या मेंदूचं म्हणा, तुमच्या वर्क कॅपॅसिटीचं म्हणा, ह्या मशिनरीजमुळे तुमचं थोडं युटिलायझेशन कमी झालेलं आहे. ठीक आहे. पण त्याच्यामध्ये थोडं इनपुट देताना आपलं पण intellectual property rights like this we can call as intellectual potentialities. In that we have to give some major role. So that role will be going to be give 100% credit in this theory why people. ओके. हेच तुम्ही एक्स मध्ये घेतलं थेरी एक्स मध्ये तर तिथं हे तुम्हाला भेटणार नाहीत गोष्टी. ठीक आहे. दे आर जस्ट ट्राईंग टू अवॉइड देअर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इन थेरी वाय इज ऑप्टिमिस्टिक, डायनामिक अँड फ्लेक्झिबल, एक्झॅक्टली अपोजिट ऑफ द थेरी एक्स. हे कसे आहेत, एकदम ऑप्टिमिस्टिक आहेत, रिझल्ट ओरिएंटेड आहेत, आउटपुट ओरिएंटेड आहेत, जे काम दिले त्याला ते आउटपुट देतात. डायनामिक आहेत. ठीक आहे. दे आर जस्ट रनिंग विथ द time, whatever given the task they will try to complete within the time. And flexible, at the right time, at the 11th hour, they can accept each and every responsibility, each and every work, and they are happily completed that work with 100% efficiency. On the self direction and integration of the individual needs, असं नाही की तुम्हाला सारखं सांगावं लागतं, एकदा सांगितलं की ते त्यांच्या कामाच्या पद्धतीनं, त्यांच्या नॉलेजनं, त्यांच्या स्किलनं ते काम पूर्ण करतात. आणि त्यांच्या सगळ्या स्किल्स ते एका ठिकाणी आणून गरजेनुसार ते त्यांचे काम पूर्ण करतात. ठीक आहे. दे नो द बेटरमेंट ऑफ द दे नो द एक्झॅक्ट प्रायोरिटीज वर्क. ओके. 10 कामं तुमच्या समोर असतील, तुम्हाला 10 कामातलं कोणतं काम आत्ता करायचंय, कोणतं काम नंतर करायचंय, कोणतं काम मध्ये करायचंय, हे त्यांना त्याच्या प्रायोरिटीज चांगल्या कळतात. अशी लोक पुढे जातात. ठीक आहे. आता इंडस्ट्रीचं एक्झाम्पल घ्या किंवा पर्सनल लाईफचं घ्या. ज्या लोकांना प्रायोरिटीज ही कन्सेप्ट चांगल्या पद्धतीने कळत असते ते लोक पुढे जातात. म्हणजे सगळ्यांनाच खूप काम असतात, सगळीच लोक खूप बिझी असतात, पण सक्सेसफुल सगळ्यात कोण असतो, जो पर्सन
राईट टाइमला राईट गोष्टीला प्रायोरिटी देतो तो पुढे जातो. ओके, सो दिस इज द वन ऑफ द people are coming under this theory Y category. Okay, so as per the Magruder's theory assumptions, theory X and theory Y, we have discussed regarding the people's behavior. Okay, so theory X is nothing but just traditional, whatever the people are going to directly avoid to do work and directly avoid to do the take the responsibility. They want to just comfort zone. We will live with the comfort zone with extra security. Okay, they are just rigid statics and pessimists, but exactly opposite theory why they are just ready to take the work, ready to take the responsibility with the self direction and self control. They are ready to do each and everything. Okay, so they are just optimistic, result oriented, dynamic and flexible. So this is regarding the Magruder's theory X and Y as a behavior model. नेक्स्ट व्हॉट एव्हर द मोटिवेशन थेरीज. आता ह्याच्यामध्ये कोणकोणत्या थेरीज आहेत ज्या थेरीज आपल्याला एम्प्लॉईजला मोटिवेट करण्यासाठी हेल्पफुल ठरतात. सो नाव वी आर लिस्टेड हिअर 3 theories like content theories, process theories, and reinforcement theories. Okay, so we will see in the details with one by one. Okay, so first, content theories. What type of the theories that information are going to see in these theories? So we will see in details. So first theory is a content theories. So it tell us what motivates an individual. ह्याच्यामध्ये असं सांगतात की एक्झॅक्टली आपल्याला काय मोटिवेट करायचंय त्या एम्प्लॉयला ऍज अ पर्सनल लेवल, म्हणजे एकेकाला सेपरेट, नॉट इन ग्रुप. ओके, तर ह्याच्यामध्ये काय आहे, बेसिक त्यांचा फोकस कशावरती आहे की इंडिव्हिज्युअल वरती, की इंडिव्हिज्युअलला आपण कसं त्यांना मोटिवेट करू शकतो. मग त्याच्यासाठी काय काय पॅरामीटर आहेत. ठीक आहे, they throw light on the various needs and incentives which causes behavior. मग आपल्याला त्या पर्सन टू पर्सनला त्याचं बिहेवियर चेंज कसं करता येईल आणि बिहेवियर चेंज होणार असेल तर ते कोणत्या कोणत्या गोष्टीनं, त्याच्या कोणत्या कोणत्या गोष्टीच्या नीड्स आहेत, त्याचं कोणत्या कोणत्या गोष्टीवर फोकस केलं पाहिजे याच्यावरती जरा जास्त फोकस करायचं. ठीक आहे, असं या थेरीमध्ये आहे की एखाद्या व्यक्तीला जर मोटिवेट करायचं असेल इंडिव्हिज्युअली तर त्याच्यावरती कुठल्या गोष्टीवर फोकस केला पाहिजे. प्रत्येकाच्या गरजा वेगळ्या असतात, त्या गरजा भागवल्या तर तो काम करेल का, त्याचं बिहेवियर बदलेल का, त्याला काहीतरी इन्सेंटिव्ह दिलं तर त्याचं बिहेवियर बदलेल का. लाईक दिस वे वी हॅव टू जस्ट फोकस ॲज अ इंडिव्हिज्युअल पर्सन. ओके, त्याच्यासाठी मग आता खाली कोणत्या कोणत्या वेगवेगळ्या थेरी आहेत बघा. मॅश्लोज नीड हिरार्चिकल थेरी, एडर्सफर ERG theory, Herzberg's two-factor theory, Maclaurin's achievement theory. Okay, like this way, there are 4 theories listed. As per the content theories, we have to focus that individually employees. Okay, so we'll see one by one. So first theory, according to content theory, like Maslow's need hierarchy theory. आता ह्याच्यामध्ये काय काय आहेत, परत ह्याच्यामध्ये 4-5 पॉइंट आहेत बेसिकली. तर आपल्याला त्या कस्टमरच्या, त्या एम्प्लॉयच्या जर आपल्याला मोटिवेट करायचं, सपोज ऍज अ यू आर ऍज अ वन ऑफ द टॉप कंपनीज मेन मॅनेजर, suppose you want to give some motivation speech to one of the your company employees, those who are having some lack of the confidence, lack of the some things. So you have to first go for this first content theories, and in that first theory, Maslow's need hierarchical theory. आता ह्याच्यामध्ये काय, फर्स्ट पॉइंट सायकोलॉजिकल नीड्स. सायकोलॉजिकल नीड्स म्हणजे काय असेल, फिजिओलॉजिकल नीड्स म्हणजे ओके, तर पहिलं बेसिक अन्न, पाणी, त्याला लागणारी काही थोडीशी राहण्याची सोय, झोपण्याची सोय, नीड्स आर सॅटिस्फाईड टू द डिग्रीज नेसेसरी टू मेंटेन लाईफ. एक साधी नॉर्मल लाईफ मेंटेन करण्यासाठी काय लागतात ते फिजिओलॉजिकल नीड्स काय आहेत, अन्न, पाणी, वस्त्र, निवारा. ओके, लाईक दिस सम डिग्रीज ऑफ नेसेसरी टू मेंटेन अवर सिम्पल लाईफ. दिस इज अ कॉमन basic needs of each and every human beings. Okay, so this is the first thing, as well as this is the first important parameter as per the Maslow's need hierarchical theory. Okay, second point, security or safety or needs. त्यांच्या काही सिक्युरिटीच्या गरजा आहेत का, सेफ्टीच्या गरजा आहेत का, की अजून काही गरजा आहेत. जसं की फिजिकल डेंजर, त्यांना कुणापासून धोका आहे का,
कशाचं त्यांना भीती वाटते का? Fear of the losing a job. Okay, that is an important thing, and that parameter which should have applicable to each and everyone as an employer. Okay, कधी कधी सगळ्यांना भीती वाटते माझा जॉब जातोय का, मला कशाची भीती आहे का. ओके, देन प्रॉपर्टी. ओके, त्यांच्या प्रॉपर्टी बद्दल सिक्युरिटी आहे का त्यांना. अन्न, मला अन्न मिळू शकेल का, मला मिळेल का, मला व्यवस्थित राहण्याची सोय होईल का माझी. दिस टाइप ऑफ द सिक्युरिटी as well as some basic needs is having for each and every human beings. Third is appellation or acceptance of the needs. ओके, असं काय आहे का बाबा की मला ह्या गोष्टी ऍक्सेप्ट करता येतील ह्या गोष्टी नीडच्या. ऍज अ सोशल बिईंग्स, समाजामध्ये राहत असताना मला समाजाकडून ऍक्सेप्ट केलं जाईल का, मला काहीतरी ऍपिलेशन म्हणजे मला सगळ्याकडून मान्यता भेटेल का मला राहण्याची ह्या समाजामध्ये. ठीक आहे, दे नीड टू बिलॉंग्स, दे नीड टू बी ऍक्सेप्टेड बाय अदर्स. मला समाजामध्ये सगळेजण ऍक्सेप्ट करतील का आहे तसं. बऱ्याच ठिकाणी असं होतं की मी ह्या जातीचा, मी ह्या खालच्या ह्या जातीचा, मी वरच्या जातीचा. Like this way we are dividing some different layers by the caste, by the other things, and we are giving some troubles to that people. So according to this Maslow's need hierarchical theory, this third points is a very important as acceptance of the needs. तुमच्या गरजांना लोक तुम्हाला accept करतील का. Okay, so that thing also comes under this consideration. Next, esteem needs. तुमचं काय म्हणतात त्याला, व्हॅल्यू, तुमची समाजामध्ये असणारी व्हॅल्यू, त्याच्या गरजा. वॉन्ट टू हेल्ड इन एस्टीम बोथ बाय देमसेल्स अँड अदर्स. तुम्ही स्वतः किंवा लोकांनी तुमची इज्जत केली पाहिजे, किंमत ठेवली पाहिजे. दिस काइंड ऑफ द नीड produce such a satisfaction as a power, as a prestige, as a status, as a self confidence. असं जर असेल तर काय वाटतं त्यांना, जसं की आपण एक्झाम्पल की आपल्या एखाद्या सोसायटीमध्ये एखादा खूप मोठा लोक असेल, श्रीमंत एखादा माणूस असेल, तर त्याला असं वाटतं की सगळ्यांनी मला किंमत द्यावी, आणि देतात लोक, म्हणजे भीतीपुढे देतात, कोण पैशासाठी देतात, कोण त्याच्या पाठीमागे त्याला शिवाय घालतात. Like that, there are n number of the factors, but that people will feel like I have some power, I have some prestiges, some status in this society, and they will just boost their self confidence. Okay, तर अशा प्रकारचे पण काही नीड्स असतात लोकांच्या, ते त्यांना हवेशा वाटतात. ठीक आहे. फॉर नेक्स्ट, नीड फॉर सेल्फ ऍक्च्युअलायझेशन. स्वतःच्या समाधानासाठी, स्वतःच्या ऍक्च्युअल जे काय आहे त्याच्यासाठी जे काही गरजा लागतात त्या काय आहेत. कॅपेबल ऑफ बिकमिंग टू मॅक्झिमाइज वन्स पोटेन्शियल अँड टू अकम्प्लिश समथिंग. स्वतःचं एक स्वतःचं अनालिसिस करायचं, सेल्फ अनालिसिस. इन दॅट सेल्फ अनालिसिस यू विल गेट some valuable information regarding yourself only. Means you are capable to do these things, yes or no. You are having some potential to do this some task, yes or no. If yes, you are having some self confidence, you will get some better confidence, you will get some better self power within yourself only. Okay, so according to the Maslow's need hierarchical theory, you will uh, you will find out this some 4 to 5 type of the things. Okay, so this is one thing. As per the contents theory, we are going to discuss first theory, like Maslow's need hierarchical theory. Then second, order first ERG theory. आता हे second theory हे जे काय आहे order for. So according to the second order first ERG theory, we'll see as per the contents theory. आता हे काय म्हणतात बघूया. First point is okay. So give me some 1 minute. I will just rejoin with 1 minute.
Okay, sorry. So according to this content theory, we have seen the first Maslow's, the second are the first ARG theory. So they are just discussing about the existence to work a living. आपलं अस्तित्व, ओके, आपण आहे, आपण काम करतो, जिथं राहतो तिथं, त्याचं एक एक्झिस्टन्स अकॉर्डिंग टू देअर अल्डर फर्स्ट theory, they are giving importance as per the existence, then relate the next good relation with the co-workers. सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे तुमचं रिलेशन, तुम्ही जिथं काम करताय त्या वर्कर सोबत, त्या वर्क प्लेस मध्ये सगळ्या लोकांसोबत तुमचं जे काही रिलेशन आहे काम करताना, दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट ॲज पर दिस अल्डर फर्स्ट theory. Then growth, a very important point and very as per the employees concern and as per the organization concern, हा एक खूप महत्वाचा पॉइंट आहे ग्रोथ. आता ग्रोथ कशा प्रकारे असू शकते, ऍज पर युअर अकॅडमिक ग्रोथ, ऍज पर युअर पर्सनल ग्रोथ अँड ऍज पर युअर ऑर्गनायझेशन गोल. आणि ऑर्गनायझेशनच्या साईड कडून ऑर्गनायझेशन एम्प्लॉयची ग्रोथ का बघतं, तर त्यांची इनडायरेक्टली ऑर्गनायझेशनची ग्रोथ होते. तर सपोज कसं आता वी कॅन टेक द एक्झाम्पल ऑफ द एनी न्यू एम्प्लॉय अँड वन ऑफ द एक्सपिरियन्स्ड एम्प्लॉय. तर एक्सपिरियन्स एम्प्लॉय जो आहे त्याला ऑलरेडी सगळे स्किल्स जे ऑलरेडी ऑर्गनायझेशनला रिक्वायर्ड आहेत ते त्याला येतात. न्यू जो एम्प्लॉय आहे त्याला जे काही सुरुवातीला त्याच्या स्किलवरती तो हायर केला आहे, ठीक आहे, परंतु ज्या ऑर्गनायझेशनसाठी ज्या स्किल्स लागतात एक्स्ट्रा, ज्या काही ट्रेनिंग आणि डेव्हलपमेंटचा पार्ट जो त्याला लागतो, त्याच्यामध्ये जर त्यानं ते गोष्टी ग्रास्प केल्या, त्याने जर त्या गोष्टी घेतल्या, तर त्याची पर्सनल ग्रोथ, ओके, साइड बाय साइड कंपनीची ग्रोथ कशी होती की त्याला जर ते स्किल आले तर तो त्याची स्किल्स 100% युटिलाइज करू शकतो आणि त्याचा त्याला बेनिफिट इनडायरेक्टली कंपनीला प्रोडक्शन मध्ये. ओके, सो लाईक दिस वे, as per the Aldous theory, they are going to just giving importance as a existing matter, then relationship matters, and a growth matter. So that three things they are going to focus on this content theory. नेक्स्ट इज हर्सबर्ग टू फॅक्टर्स थेरी. आता त्याच्यामध्ये दोन कोणते फॅक्टर आहेत, ओके, फर्स्ट इज नथिंग बट मेंटेनन्स और हायजीन और जॉब कंटेंट, और सेकंड इज मोटिवेटर्स. आता याच्यामध्ये ह्यांनी काय विचार केलाय की जे काही मेंटेनन्स असेल तुमच्या डिपार्टमेंटचा असेल, मशीनचा असेल, हायजीन, तुम्ही जर राहता कसं त्या वर्क प्लेसला, आणि तुमच्या जॉबची प्रोफाईल काय, कंटेंट काय तुमच्या जॉबचं, हे इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे. ठीक आहे. आणि सेकंड म्हणजे काय, मोटिवेटर्स. तुम्ही कसं मोटिवेट होता आणि तुम्ही कसं मोटिवेट करता, ह्या दोन गोष्टी खूप वेगळ्या आहेत. ठीक आहे, आणि ह्या खूप इम्पॉर्टंट आहेत वर्क प्लेस मध्ये. कामं करताना तुम्ही कामं कशी करून घेता, कशी करता आणि कशी करायला लावता. So as per this Hasselberg two-factor theory, first important point is the maintenance, hygiene, and job content. So in that we have to maintain as a manager in that particular department. We have to maintain each and everything as a weekly basis, monthly basis, quarterly and yearly basis, and we have to supply that each and everything report to our main manager or organization leader. We have to keep as a personal hygiene each and everything okay as per the group. Then we have to focus on our job profile only. Okay, we have to try to increase our knowledge, skills, motivations. Okay, and second thing is we have to, if you have something as a greater knowledge, then we have to give to others as per the as a motivation ways. We can give as a support, moral support ways like this. There are n number of the parameters. By through that parameter, we can give the motivation to others. So like this way, that has a two factor. They are trying to saying this two important one in this content theory. Last, excellence and achievement theory. In that, they are trying to say as a basic motivation needs. Okay, what are they are trying to find out the what are the terms, what are the motivating needs to give this some motivation to our employees. So in that, needs for the power. Okay, the needs for the appellations and the need for the achievement. कोणत्या गोष्टी आहेत पॉवर मिळवण्यासाठी, कोणत्या गोष्टी आहेत मान्यता मिळवण्यासाठी, आणि कोणत्या गोष्टी आहेत अचिव्हमेंट करण्यासाठी. These are the three important parameters. How to achieve power as per the personal, as per the organization side. How to achieve the affiliation from personal level or organization level. And how to achieve the achievement as per your training achievement. Likewise, I have completed one of the this such a
good course like this way, or as per the achievement of the organization goals. So there are three very important factors as per excellent achievement theory. So he or she try to achieve his inner power, try to achieve some esteem, some power, some name of the herself, himself, or achievement. Okay, so as per this maximum achievement theory, these three parameters are important. So this is our first theories, which content theories. Okay, so in that motivation theories, we are going to cover these three theories. In that first content theories, we have again seen how to achieve, how to give some focus on the various needs and incentives as per the behavior. So we have seen four theories, like first Maslow's need hierarchical theory, Adler's ERG theory, Rosberg's two-factor theory, and last Maxwell's achievement theory. Okay, so today we have discussed regarding the first very important motivation point. In that motivation, how to give the motivation and how to interpret that all things. And for that, we have seen as per the Maxwell's theory, there are two theories, two set of the assumptions like theory X, theory Y. So as per the theory X, it's totally based on the traditional way, and the theory Y is a totally output oriented theory. Okay, and next thing is the motivation theories. So I think for today's lecture, this is sufficient. So we will see